how the Gurukula Vidyabhyasam, which is was the most effective method of learning, is to be made effective or made to be introduced in the present day, where we have to attend a large class, where the too many students are we have to attend, and not only the numbers in a single classroom, where classrooms are in a different place, spread out kilometers far. As today we see, the workshop is arranged in a hybrid mode. From the different corners, the participants are attending this workshop and getting trained. Similarly, the classrooms, not only the one platform on one area, the classrooms are the virtual classrooms spread out throughout the world globally to be attended and is made effective. The teaching can be made effective and learning can be made effective by using these AI tools. And the pace of learning also different by understanding the learning capacity of the individual students. There are different learning methodology, different capacities for the students, and the students can adapt a particular method of their learning technique. And for this also the artificial intelligence helps, and it is very important now for the student as well as for the teacher to learn these AI tools. As far as the research field is concerned, again, I find this AI, introduction of the AI has helped us a lot. It has become a boom. When I did my PhD, I took nearly 2 to 2.5 years in collecting doing the literature survey, taking the hard copies from the Delhi CSRI, and again it was a hard time. Still, I am sure that I have not collected much of the data. It's literature survey. It took really 8 years for me to complete my PhD program. But now I think even the university is given the time span of 2.5 to 3 years time, you can acquire the PhD program degree. That definitely indicates how smartly or how fast we can get all the resource materials and how we can really generate the data in no time. So that is, we will meet the industry's requirement, academia industry requirement, only if we adapt this latest tools of AI technology and go ahead with that, so that because they need smart work, they cannot wait anymore, even an iota of second waiting to get our results. So as quick we can produce our results, as quick we are in adapting or updating our knowledge and skills, we'll be ready with the industry. So I wish all the best, or I wish this session will be very beneficial for the participants, and also I am sure the resource persons will be having satisfaction while delivering this session, because they have some expectations that they will get from our participants. I am sure the outcome will be very enriching. Thank you very much. Thank you. As we approach the conclusion of this inaugural ceremony, it is time to express our heartfelt gratitude to all those who contributed to the success of this event. I now invite Dr. Twinkle JC, FDP and Acquisition Coordinator at GMS, to propose the vote of thanks. Good morning to all. Respected dignitaries on and off the dais, esteemed Chief Guest, Mr. Mobi K. Bashir, management members, directors, principals, faculty members, and dear participants. As we come to the end of this inaugural session of the faculty thanks to Moligris again of Management Studies, it is my proud privilege to propose the vote of thanks. First of all, I express my sincere gratitude to our respected management for their constant support, encouragement, and valuable guidance in organizing the program successfully. I extend my heartfelt thanks to Mr. Mobi K. Bashir, Director of GTech Computer Education, for graciously accepting our invitation and inaugurating the activity. Your inspiring words and valuable insight has truly motivated all of us.
I also express my sincere thanks to our General Secretary, directors, principals, and all dignitaries present here for our encouragement and support. As special note of appreciation to all faculty members, organizing committee members, technical support team, and volunteers whose hard work and coordination made this program possible. Finally, I thank all the participants to our enthusiastic presence and active involvement. We hope this FPP will be highly beneficial and enriching for everyone. Once again, thank you all for making this inaugural ceremony meaningful and successful. Thank you. Thank you. May I request everyone to raise for the national anthem. Thank you. We have now come to the conclusion of the inaugural ceremony. All dignitaries, faculty members, organizing committee members, and participants are kindly requested to stay back for the official photo session. May I request the technical team to coordinate the session?
വൺസ് അഗൈൻ നമ്മൾ തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള AI ആണ് ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു സർവേ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് പ്രകാരമുള്ള ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റേഷൻ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അമ്മ ഓഡിയബിൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ടൂൾസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടൂൾസിന്റെ പാക്കേജ് അല്ല ഇത്. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചിങ് എങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിന്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് വേണ്ട കുറെ ടൂൾസ് കൂടി ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ സെഷൻ കുറച്ച് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ ഡ്രൈവർലെസ് കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, അല്ലെ? ആണല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഒരു ടാക്സി വിളിക്കുകയാണെന്നായിരിക്കും, നമുക്ക് ഡ്രൈവർലെസ് കാറുകൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഡ്രൈവർലെസ് കാറുകൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആരുടെയൊക്കെ ജോലി പോകും എന്നതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാം. ആരുടെ ജോലി പോകാം? ഡ്രൈവർലെസ് കാറാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ ആരുടെയൊക്കെ ജോലിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യും? പോകും എന്ന് മാറ്റാം നമുക്ക്. ആരുടെയൊക്കെ ജോലിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യും? ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ്, ദെൻ വർക്ക്ഷോപ്സ്. തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞോളൂ, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പറഞ്ഞു. ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഓഫ് കോഴ്സ്. GS സാറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞത്. വേറെ ആർക്കാ അത് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുക? ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഇവിടെ കേരളത്തിലല്ല, ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്ന 95% ആക്സിഡൻസും ഹ്യൂമൻ എറേഴ്സും. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? 95% ഹ്യൂമൻ എറേഴ്സ് ആണ്. ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വീണ്ടും ചോദിച്ചു നോക്കി. എക്സാക്ട്ലി, ഹോസ്പിറ്റൽസ്, യെസ്, ലോയേഴ്സ്, പിന്നെയോ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്, പിന്നെയോ now it's interesting. കൊള്ളാം, നിങ്ങൾ നന്നായി ചിന്തിക്കും. എന്തോ എനിക്ക് ഹെഡ്ഫോൺ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. അഡ്വക്കേറ്റ്സ്. ഓൺലൈനിൽ ആരോ ആൻസർ പറഞ്ഞു, അഡ്വക്കേറ്റ്സ്. സോറി, ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവേഴ്സ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത എത്ര ഏരിയകളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുകയോ. നമ്മുടെ ഇവിടെ ട്രോമ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല ഹോസ്പിറ്റൽസിലും വരുന്ന 65% ആക്സിഡന്റ് കേസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യം എടുത്തോളൂ. നിങ്ങൾ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷനെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? എന്താ റേഡിയോ? ഒരു രോഗത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതൊക്കെ കഴിയുകയും ഓർത്ത് അതിനകത്ത് അവര് 3000 കേസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് നല്ല റേഡിയോ ഇത് മുഴുവൻ
മുഴുവൻ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാക്സ് ഓഫ് മികച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതി എല്ലാം കടന്നു പോവുകയാണ്. ഇനി എന്താണ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റോൾ? അവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അറിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റോൾ? പറയൂ. എനിക്ക് അധ്യാപകരുടെ ഞാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? പീപ്പിൾസ് സിസ്റ്റം പഠിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? അതായത് റൊട്ടീൻ ജോബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീച്ചർ നടത്തുന്നു. എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ആവശ്യം? നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ എടുത്ത് ഒരു നമ്മുടെ അഡ്വൈസിൽ എടുത്ത പോലെ അനുഭവം ഒരിക്കലും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മുടെ എമ്പതി അത് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് ഒരിക്കലും ഒരിടത്ത് പോകുമ്പോൾ വേറെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പല കമ്പനീസ് വേറെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പലരും കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു മുഴുവൻ സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് വേണ്ടത്ര നോളജ് ഇല്ലാത്ത ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുക, ഇതിന്റെ ഒപ്പം വളർന്നു വരാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പാർട്ടാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒറ്റ ഓപ്ഷനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ. MBA സെൽഫ് ബ്രില്യൻസ് ഒരു എലക്ടീവ് പേപ്പറാണ്. കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പല പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഞാൻ കരുതിയത് ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയറിംഗും ഫാർമസി സെക്ഷനും എന്റെ ചിന്തയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇപ്പോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഞാൻ ഈ നോട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത ഇവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ അതിനകത്ത്? പോളിഗ്രേസ് എന്ന് പറയും. അതിനകത്ത് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ നോട്ട്സ് 2 സാധനങ്ങളുണ്ട്. അത് രണ്ടും അതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്സാപ്പില്. ഇവിടെ വാട്സാപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ PDF അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, കരുതിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇട്ട് തരാം. ഇതിന്റെ നോട്ട് ഇട്ടേക്കാം. വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം. കണ്ടോ? രണ്ട് നോട്ടുകൾ ഞാൻ മാമിന്റെ വാട്സാപ്പിനകത്ത് കിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആ ഷെയർ ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെറ്റ് പോയോ?
ഒറ്റ സെക്കൻഡ്, നെറ്റ് ഡിസ്കണക്ട് ആയി പോയതുകൊണ്ടാണ്. നെറ്റായോ? ആ പ്രസന്റേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നോ? ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന ആ നോട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 20 സ്ലൈഡുകളുള്ള ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ വേണം, 50 MCQ വേണം, 5 അസൈൻമെന്റുകൾ വേണം, കേസ് സ്റ്റഡീസ്. ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ലെക്ചർ വേണം, സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണം, ഓഡിയോ ലെക്ചർ വേണം, ഫ്ലാഷ് കാർഡ് വേണം. ഇത്ര സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നിലവിൽ? നമുക്ക് എന്ത് വേണം? 20 സ്ലൈഡുകൾ വേണം, 50 MCQs വേണം, 5 അസൈൻമെന്റ്സ് വേണം, കേസ് സ്റ്റഡീസ് വേണം, റിവിഷൻ നോട്ട്സ് വേണം, ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് വേണം, യൂട്യൂബ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വേണം. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും? പറഞ്ഞോളൂ. യെസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ചെയ്യുക? ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വേറെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? പറഞ്ഞോളൂ. എനിത്തിങ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്തേണ്ടത്? നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ക്യാൻവ, ChatGPT, സെയിം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഏതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംപിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കുട്ടികളാണ്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല, ചോദിച്ചോ, എന്ത് തെറ്റും പറഞ്ഞോ. എന്തോ സാധാരണ ഇപ്പൊ സാറിന് അസൈൻമെന്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന വഴി? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ? നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം എത്ര പേര് നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. എനിബഡി എൽസ്? മാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കുറച്ച് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം, ബട്ട് നമുക്ക് ആ ടൂളുകൾ പഠിച്ചു കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ, എല്ലാവരും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാകാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. ഓക്കെ, നോട്ട്ബുക്ക് നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം അവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും.
നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം എടുത്തോളോ? ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്? നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം ഗൂഗിളിന്റെ ടൂളാണ്. എടുത്ത് നോക്കാം, നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാം. Notebook LM. Yeah, of course, anything you can use. No. ആർക്കേലും എന്തേലും ഒരു പാർട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ പറയണേ. ഇത് ഷെയർ ചെയ്യോ? കിട്ടിയോ? നെറ്റ് കണക്റ്റഡ് അല്ല? മറ്റേ നിങ്ങളുടെ ഇത് കിട്ടിയ വാട്സാപ്പിൽ കിട്ടിയ നോട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഇതാണ് നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സ്ക്രീൻ. നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം വേണ്ടത് ഇത് ഫ്രീ വേർഷൻ മതി. പെയ്ഡ് വേർഷൻ വേണ്ട 2 ടൂളുകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്നതില്. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ, സാറോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഫ്രീ ടൂൾസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം ഫ്രീ വേർഷൻ, ഇത് അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രീ ആണ്. ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടാത്തതുണ്ടോ? കിട്ടാത്തതുണ്ടെ പറയണേ. സിമ്പിൾ നോട്ട്ബുക്ക് LM. എല്ലും എമ്മും ക്യാപിറ്റലാണ് കേട്ടോ. നോട്ട്ബുക്ക് LM. യെസ്, അത് തന്നെ. ട്രൈ നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം അത് ഗൂഗിളിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. ഗൂഗിൾ സ്വന്തം മെയിൽ ID ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കിട്ടിയല്ലേ? ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ മുമ്പ്? ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പുറത്ത് മാമിനെ കിട്ടിയ ആ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫയലാണ്. 2 കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. 2 അപ്ലോഡ് ചെയ്യും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എനിതി കിട്ടിയ അത് തന്നെ. നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം. ഈ ടൂളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് 3 പാർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ്, അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ChatGPT സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതിന്റെ PDF അവൈലബിൾ ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ ഈ പാർട്ടിനകത്ത് ആ സോഴ്സിനകത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സോഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത് കൂടാതെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഏത് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കൂടാതെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉള്ള ഏത് വെബ്സൈറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത് കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ആണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ധാരാളം നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവാം.
അതിനകത്തുള്ള ഏത് യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പോസിബിൾ ആകുന്നത്? മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ് ഇതിനകത്ത് പോസിബിൾ ആണ്. അതായത് ഒന്നിലേറെ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് വരും. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് MCQs ആണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ MCQs നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് കൂടാണ്ട് എന്ത് കാര്യവും ഈ ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏത് കാര്യവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈഡ് ആയിട്ടല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് നിന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കുകയും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിനകത്ത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഇതിന്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ്, അതായത് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഒന്ന്, ഓഡിയോ ഓവർവ്യൂ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓഡിയോ ഓവർവ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് നോട്ടായിട്ട് വോയിസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓഡിയോ ഓവർവ്യൂ ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആവും. അത് കൂടാണ്ട് ഇതിനകത്ത് സ്ലൈഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഓഡിയോ ഓവർവ്യൂ നിങ്ങളൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഓഡിയോ ഓവർവ്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിനകത്ത് വരും. ഓക്കെ, ചെയ്യാൻ വഴിയില്ല സാർ? സാർ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അത് തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തോളും. ഇനി അതിന്റെ വോയിസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സോഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ബ്രീഫായിട്ട് വേണ്ട എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓഡിയോ ഓവർവ്യൂ കൊടുത്തു എന്ന് കരുതിക്കോ. ഇങ്ങനത്തെ ഓവർവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ഓവർവ്യൂ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫയൽ. സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? നമ്മൾ ഈ ഓഡിയോ ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നായിട്ട് ഏതെങ്കിലും കൺസേൺഡ് ടോപ്പിക് സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഓഡിയോ ഓവർവ്യൂ ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? എന്താണ് സാർ? എനിക്ക് ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല സാർ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. എക്കോ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? കിട്ടിയോ? അതിന് ഡിസ്പ്ലേയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, അത് മെയിലിനകത്ത് ആക്കിയോ? IT ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാത്തിനും ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറയാറ്? നമ്മൾ ആർട്ട് സോഴ്സ് കൊടുത്തായിരുന്നോ? ആർട്ട് സോഴ്സ് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് ആ വാട്സപ്പിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് ഇല്ലേ, അത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അത് എവിടെയുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയ വൈഫൈ ആണോ? വൈഫൈ അല്ല ഇത്. അന്ന് വൈഫൈ ഉപയോഗിക്കൂടായിരുന്നോ?
മമ്മിനോടൊന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. വൈഫൈ അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടുത്തെ വൈഫൈ നിങ്ങളുടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ മാം? അതെ. വാട്സാപ്പ് വെബിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി. വാട്സാപ്പ് വെബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് കയറാവുന്നതാണ്. കോഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓഡിയോ ഓവർവ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് മാത്രം പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പം. എന്തോ ശബ്ദം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെയാണ്. അത് മൈക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാം. ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മൈക്കോ ഒഴിവാക്കിയോട്ടെ. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഓൺലൈനിലുള്ളവർക്ക് ഹെഡ്ഫോൺ ഉണ്ട്. എന്തോ ഇന്നലെ ഇവർക്ക് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ട്. ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഇട്ടാലും പലർക്കും കിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഓഡിയോ ഓവർവ്യൂ എല്ലാവരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ? ആർക്കെല്ലാം കിട്ടാത്തതുണ്ടോ? നമുക്കിതുപോലെ 10ഓളം ടൂള്, 10ന് മുകളിൽ ടൂള് കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ ക്യാമറ ഇതിനുള്ളതായിരുന്നു മാം, അറിയാത്തൊട്ട്. കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി. ഇല്ല, ബൗറിയം വരാറുണ്ട്. ബീച്ചേട്ടൻ എടുത്താ സിൽവർ വീടല്ലേ? ഞാൻ അതെ 2001 അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അപ്പൊ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. മറ്റേ സാർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവരും കൈ വെക്കുവോ? ഈ സൈഡിൽ മാത്രം 2 പേര്.
ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അത് എളുപ്പമായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് അത് കിട്ടുമായിരിക്കും. ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, അത് സമയം എടുക്കും. ജസ്റ്റ് ചിലപ്പോ 3, 4, 5 മിനിറ്റുകൾ എടുത്തേക്കാം. വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. കിട്ടില്ല അല്ലേ? ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് വന്നോട്ടെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടോ? ഏതൊക്കെയത്? ഒന്ന്, ഓഡിയോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്ലൈഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കാനുള്ള പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്ലൈഡ് ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഓർക്കുക, റിയൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല, അനിമേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അത് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് മാപ്പാണ്. മൈൻഡ് മാപ്പ് നിങ്ങൾ ആ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, അത് കുട്ടികൾക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അത് അവർക്ക് പഠിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ മൈൻഡ് മാപ്പിനകത്ത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ? കൊടുത്തോ? കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, കുഴപ്പമില്ല. മൈൻഡ് മാപ്പ് കൊടുത്തോ? അതാ ഓഡിയോയുടെ ആയിരിക്കും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാർ മൈൻഡ് മാപ്പ് കൊടുത്തോ? വന്നോ? ഔട്ട്പുട്ട് വന്നോ? യെസ്. സോറി, അതിനകത്ത് ഓരോന്നിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. വന്നില്ല? നെറ്റാണോ പ്രശ്നം? എനിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കും, വേറെ വഴിയില്ല. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതല്ല, ഇതെന്താ ആ ഓരോന്നിന്റെ സബ് ടോപ്പിക്കുകൾ വരുന്നുണ്ടോ? ഏത് ടോപ്പിക് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിന് സബ് ടോപ്പിക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം, കുട്ടികൾക്കും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് തന്നെയാണ് പി പി ടി ആയിട്ട് വരിക. നമുക്ക് പി പി ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിനകത്തുണ്ട്. ഇത് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പി പി ലേക്ക് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇല്ല, ഇത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആവശ്യമില്ല. നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ്. അങ്ങനെ വേണ്ട,
ഇത് ശരിക്കും PPT ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കൺസ്യൂമർ മൈൻഡ് മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് സ്ലൈഡ് ഡെക്ക് ഇല്ലേ, ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ PPTs ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ ആയിട്ട് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? മാം എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് തന്നെയാണ് മെയിനാണ്. നമ്മളിപ്പോ എത്ര വലിയ ടോപ്പിക് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക, ഒരു പക്ഷെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് മുഴുവൻ കൊടുത്താൽ പോലും അതിങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും. നമുക്ക് ഈസി ടു മെമ്മറൈസ്, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിനകത്ത് പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ലൈഡിലൊക്കെ പോയാൽ മതി. കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിന്റെ മൈൻഡ് മാപ്പാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടേ പറയണേ, കാരണം ഇങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ലോഡാണ്, അല്ല ഇതെല്ലാം കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലോഡാണ്. പക്ഷെ അത് ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഒട്ടൊപ്പം എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ടഫ് ആവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. എല്ലാവർക്കും, ഒരാൾക്ക് പോലും മിസ്സാവാൻ പാടില്ല. അത് കറങ്ങുന്നുള്ളൂ, അത് നെറ്റിന്റെ ബിസിനസ് അല്ല വന്നോളൂ. സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്? കിസ്ക് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട്, ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ട്, ഡാറ്റ ടേബിൾ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ മുഴുവൻ ടേബിൾ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിലും അതും പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ടേബിൾ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും. ഇതിനകത്ത് വേറൊന്നും കൂടി ഉണ്ട്, ഈ ക്വിസ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ക്വിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അത് എടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വിസുകളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരും. ഓർക്കുക, ഇതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം. അതായത് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത PDF മാത്രമല്ല, ഇത് ഈ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സോഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ് പോസിബിൾ ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാം കൂടെ കൂടിയ ഒരു കൺസോൾട്ടേറ്റ് ഫോമിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഈ പറഞ്ഞ ഓഡിയോയോ വീഡിയോ, ഈ ഫ്ലാഷ് കാർഡൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയോ, ഫ്ലാഷ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇത് വേണം. നമുക്ക് എപ്പോഴും കുട്ടികളെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലാഷ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തു, ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഇത് മുഴുവൻ ഫ്ലാഷ് കാർഡുകളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. അവർക്കത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, നോർമൽ ഒരു ക്വിസിനേക്കാൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. Yeah, exactly. അതാണ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സ്.
അതിന്റെ ഏകദേശം 50-ന് മുകളിൽ ഫ്ലാഷ് കാർഡുകൾ അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. 50-55ഓളം വരുന്നു ഇത് ഈ ടോപ്പിക് കൊടുത്തതിന്റെ ബേസിൽ 63. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്ലാഷ് കാർഡുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കിത് കുട്ടികളോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് എപ്പോഴും എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ചൂടുവെള്ളം കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ടൂളും റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം മറന്നു പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഈ കൊണ്ട് ബിഹേവിയറൽ മോഡലിന്റെ അവാർഡ് ഷേപ്പ് മോഡൽ. ഇപ്പൊ നരേഷ് മൽഹോത്രയുടെ ടെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു. പിന്നെ നരേഷ് അതിന്റെ പിന്നെ PPT അല്ല, അപ്പൊ ഇവൻ നമ്മൾ അതിന്റെ PDF കൊടുക്കണം. PDF കൊടുക്കാതെ അത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും എടുക്കുള്ളൂ. PDF കൊടുത്താൽ ഉറപ്പായി ചെയ്തു. PDF അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബാക്കി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ടൂൾസ് ഉണ്ടോ, ChatGPT, ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന്റെ വേറൊരു ആ സെയിം ടോപ്പിക്കുകൾ വരുന്ന ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന് കൊടുത്താലും മതി, PDF ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യും. ഒരു കഷ്ടപ്പാടില്ല. PPT ഉപയോഗിക്കാനുള്ള 3 ടൂളെങ്കിലും ഇതേ സാധനം പഠിപ്പിച്ചു. ഓക്കെ ആണത്. ഇനി അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കുകൾ ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടോ? അതിനകത്ത് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നെറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ അതെടുത്ത് കാണിക്കാത്ത കേട്ടോ. വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കിന്റെ വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ കാരിക്കേച്ചർ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും പഠിപ്പിക്കാനും പഠിക്കാനും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇതിനകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. എടുത്തു. എന്ത് സാധനം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവെക്കോ, നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിലേക്ക് പോവാം. എന്തോ ഷെയർ കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഷെയർ കൊടുക്കുക. ആ സേവ് ആവില്ല. ഇത് നോട്ട്ബുക്ക് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ നോട്ട്ബുക്ക്, ആ നോട്ട്ബുക്ക് ആയി തന്നെ അത് ക്രിയേറ്റ് ആയി കിടക്കും ഇതിനകത്ത്. എപ്പോ എടുത്താലും നമുക്കത് കിട്ടും. ഇതിനകത്ത് അതല്ല, അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതല്ല നോർമൽ വിൻഡോ. ഇത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ സോഴ്സ്, ഇത് നമ്മുടെ ചാറ്റ്, നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടുകളാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്തുണ്ട്.
മേ ബി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ? അത് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് സാധാരണ കാണുക, ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാവും. എന്തോ അങ്ങനെയല്ല ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്നിടത്താണ് സൈഡിലെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ എപ്പോൾ നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്താലും അത് സൈഡിൽ കാണുകയും ചെയ്യും. ലാപ്ടോപ്പിൽ അല്ല, ഇത് ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ പ്രശ്നമാണ്. ഇതിന്റെ റെസൊല്യൂഷന്റെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. ഇതല്ല അവിടെയുള്ളത്. മാം ഇത് ബാക്ക് കൊടുത്തേ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക്. ഈ ഷെയർ കൊടുക്കും. ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ടൂളുകളിലൊന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ നോട്ട്ബുക്ക് LM എന്ന് പറയുന്നത്. ഗൂഗിളിന്റെ ടൂളാണ് കേട്ടോ. നോട്ട്ബുക്ക് LM എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടൂള്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കാരണം കുട്ടികൾ, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പല കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. പലപ്പോഴും ബിടെക്കിന്റെ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇത് ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ChatGPT അല്ലെ ജെമിനി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടണ്ട. സോ നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ബിടെക്കിന്റെ കോളേജിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ച കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പോലും ആ കൂടെ ഇല്ല. സോ നമുക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ കയറാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഏതാണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് അത് ഇതിനകത്തല്ല, അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ അടുത്ത ടൂളിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഉണ്ടോ? വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടി വരിക, പല ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ? അവിടെ തന്നെ ആ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടില്ലേ, അതിന്റെ കീഴെ കിടപ്പുണ്ടാവും. അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ താഴെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിന്റെ കീഴിൽ. ഇതൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ? ഏതോ കോളേജിന്റെ ഏതോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ഈസ് ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഹോളി ഗ്രേസ് കോളേജിന്റേതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ടാർഗറ്റ്. ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഹോളി ഗ്രേസ് കോളേജിന്റേതാക്കണം. അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ,